آزاد کشمیر اسمبلی کے نئے قائد ایوان کے انتخاب آج نواز شریف نے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کی نامزدگی پر مسلم لیگ نون میں پھوٹ۔ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کی بغاوت۔ وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ۔ افتخار گیلانی کی نامزدگی پر شاہ غلام قادر نے کہا، کشمیر کی غیور عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی عزت و احترام پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو یقینی بناؤں گا۔ فاروق حیدر بھی پارٹی فیصلوں پر ناراض، کہا اس طرح کے فیصلے قبول نہیں۔ منتخب عوامی نمائندوں کی جگہ مخصوص نشستوں پر آنے والوں کو نامزد کرنا عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے تعمیر و ترقی کے ایک نئے ویژن کا اعلان کر دیا۔ نامزد وزیراعظم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا ہے، وفاق میں وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ترقیاتی ویژن کو آزاد کشمیر میں بھی عملی شکل دی جائے گی۔ پاک فوج کویتی مسلح افواج کی تربیت اور سرحدی دفاع میں معاونت کرے گی۔ پروٹوکول معاہدہ طے پا گیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے کویت کے وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کویت کے ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ کویتی وفد نے علاقائی امن استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ مسلح افواج کے آپریشنل مہارت اور گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں ممالک نے باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وفد کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کویت کے ساتھ سرحدی انتظام اور دیگر دفاعی شعبوں میں تعاون کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان پروٹوکول معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈملی بینٹ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر اعلیٰ سطحی روابط اور قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم نے برطانوی وزیر خارجہ کو مشرق وسطی میں پاکستان کی سفارتی اور ثالثی کوششوں سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں پاکستان کے تعمیری کردار اور سہولت کاری کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بات کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات پر بھی تشویش کے اظہار کہا۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کی کارروائی سے پاکستان کے امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے فروغ کے لیے مسلسل روابط اور قریبی رابطہ کاری برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سانحہ پیمز کا ذمہ دار کون؟ اصل حقیقت تاحال سامنے نہ آ سکی۔ آتش زدگی کے واقعے کے مختلف فورمز پر شفاف تحقیقات جاری۔ وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی نے پیمز ہسپتال سے متعلقہ تمام شواہد حاصل کر لیے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز ہسپتال کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ۔ انکوائری کمیٹی نے ڈیوٹی ڈاکٹرز، نرسز کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ چلڈرن ہسپتال اور ایم سی ایچ میں تعینات 18 سیکیورٹی گارڈز کے بیانات بھی ریکارڈ۔ سربراہ پیمز اور عملے سے انفرادی بیانات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ عملے سے تحریری بیانات بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ کمیٹی نے حادثے کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بایو میٹرک ریکارڈ چیک کیا۔ انکوائری کمیٹی نے نرسری کی تصویر اور ویڈیوز بنائی۔ زچہ بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کی کوریڈورز کا معائنہ۔ ہسپتال میں نومولود بچوں کی منتقلی کے طریقہ کار کا جائزہ۔ ہائی رسک نوزائیدہ بچوں کے انخلاء کے حوالے سے ہنگامی SOPs پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے پیمز میں فائر سیفٹی انفراسٹرکچر اور حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی۔ تحقیقاتی کمیٹی متاثرہ خاندانوں سے بھی معلومات حاصل کرے گی۔ کمیٹی آج اپنی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ پیمز واقعے کی آئندہ 24 گھنٹوں میں مکمل رپورٹ آ جائے گی۔ کمیٹی کی سفارشات پر مینوان عمل کیا جائے گا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے، رپورٹ میں سب واضح ہو جائے گا کہ سانحہ کیسے پیش آیا اور کون ذمہ دار ہے۔ پیمز واقعے کی تحقیقات کے لیے صرف ایک ہی کمیٹی ہے جو وزیراعظم نے بنائی ہے۔ مجرمانہ غفلت کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ واقعے کے کسی بھی ذمہ دار کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے استعفے سے متعلق پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے۔ میں مستعفی ہو کر کراچی چلا گیا تو پیپلز پارٹی والوں کو زندگی خراب ہو جائے گی۔ 7 دن کراچی میں بیٹھوں گا تو یہ خود ہی مجھے واپس لے آئیں گے۔ چند دن میں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ گل پلازہ 72 لوگ جان سے گئے۔ کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے استعفیٰ دیا؟
पिम सानखा वफाकी हुकूमत का नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत का कहना है कि माली मुआवजा इंसानी जानों का नेमल बदल नहीं, मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं ला सकते। हुकूमती इमदाद गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने की कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन तावन और मुआवनत फराहम करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा, हादसे की तहकीकात खुद करने का फैसला। कायमा कमेटी के अरकान की इंतजामिया पर शदीद तनकीद, आतिशज़दगी की वजूहात पर सवालात उठा दिए। बाकी वज़ीर सेहत ने इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी मुहेश कुमार ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि तमाम नौमौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। पुराना AC काफ़ी अरसे से ख़राब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया आग AC से बाहर निकली। मुमकिना तौर पर वज़ीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग AC से नहीं किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था, अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। कायमा कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा कि वज़ीर सेहत और ED पिम्स इस्तीफा दें। अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब हुए रिकॉर्ड फराहम की जाए। वाक़े के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले आपके स्टाफ ने मुझे ये कहा है कि आप अपना बच्चा ले जाएं क्योंकि कल उनका ऑपरेशन होना है। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास नर्सरी नहीं है। आप लोग जो मर गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो अभी जिंदा हैं उनको बचाने की बात कोई नहीं कर रहा। उनको 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपकी सानिया को, मेरी मिसेस का कल ऑपरेट होना है, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अपनी मिसेस को लेके किसी हॉस्पिटल चले जाएं और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे साइन करें आप। पिम्स अस्पताल का मैटरनिटी के नए केसेस लेने से इनकार। मरीज ख्वार शहरी का कहना है वो अपनी अहलिया को गायनी में लेकर आया, अमले ने इसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। कहा अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है गुंजाइश से ज़्यादा मरीज नहीं रख सकते। नए केसेस से इनकार की यही वजह है। बच्चों की नर्सरी में 15 बेड मुकम्मल जल गए। नर्सरी में 50 बेड थे, अब 35 रह गए हैं। बच्चे और मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों में भेजे जाएंगे। 27 सितंबर पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ का दिन होगा। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद न होना अदलिया की बेतुकीरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो आवाम इंसाफ के लिए कहाँ जाएगी। अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही आवाम और सूबे की तरक्की के लिए सोचती है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा माली साल खुशहाली और तरक्की का साल होगा। गुज़श्ता 77 सालों में खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू 93 अरब था। मौजूदा हुकूमत ने इसे 150 अरब रुपए से ज़ायद कर दिया। तमाम तर माली, सियासी और इंतज़ामी चैलेंजेस के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मैशत, किसान, मजदूर और नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान को बंद कमरों के फैसलों और गलत पॉलिसियों से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। डीजल 19 पैसे, पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 फी लीटर होगी। आज फिर नई कीमतों का तयन होगा। PTI से 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर कराची में जलसे की इजाज़त मांग ली। जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जलसे में पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत की कराची आमद मुतवक्के। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी जलसे में शरीक होंगे। PTI ने जलसे के दौरान सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर में इंतज़ामिया से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जलसा पुरअमन और कानून के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने लाहौर में धरने की शरीकत से खिताब करते कहा अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि कई धरने बेअक वक्त चल रहे हैं। आज फैसलाबाद में तारीखी जलसा होगा। हमारा धरना 25 करोड़ आवाम के हकूक़ के लिए है। हुक्मरानों ने सारा बोझ आवाम पर डाल रखा है। पिम्स में फूल जैसे बच्चे हुक्मरानों की नाअहली का निशाना बने। बच्चों की अमवात करप्शन और नाअहली के बाइस हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को मुज़ाकरात में वापसी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई। मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मेरा कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान में महंगाई में इजाफा हो रहा है। मईशत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत अपने अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दामात और फ़ौजी हमले दोनों ही मौसर हैं।